ओम शांति बाबांकर महावाक्य आज डेट 26 अगस्त 2026 प्राप्त मुरली ओम शांति बाप दादा बाबा कहउचंदी मिठे बच्चे तुम्हें ग्यारंटी देउछ जे आमे निजर जोग बल द्वारा एही भारत को स्वर्ग करिबु। हमें समस्त को एक गोटे ग्यारंटी दउचंदी कि आमर जोग बल द्वारा ही आमे भारत को स्वर्ग बनैबु। सेठारे एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक कुल एक मत है से राज्य आमे मालिक हवा। प्रश्न मायार केउ विघ्न रो सुरक्षित रहिला वाला बहुत भल चमत्कार करि परिबे। मायार केउ विघ्न को सुरक्षित रहिला वाला चमत्कार करि परिबे। उत्तर मायार सबुठारु बड़ विघ्न हेउछि देह अभिमान रे आनी परस्पर नाम रूप रे आकर्षित कराइबा। जेउ संतान माने एही विघ्न रो सुरक्षित रहंती मायार धोकार बंची जानती से माने बहुत चमत्कार करी देखाई थांती। सेमानक बुद्धि रे सेवार नुआ नुआ विचार चली थाए। सेवारे उन्नति सेते बेले हेबो जेते बेले तुमे देही अभिमानी हेबो। ओम शांति बाबा आसीछंती आत्मिक संतान मानको श्रीमत दबा पाए। एक कथा तो पिला माने जानि छंती जे अल्प समय भीतर ड्रामार पूर्व निर्धारित योजना अनुसार समस्त कार्य हबो। आमे रावणपुरी को विष्णुपुरी करूछु। एबे बाबा गुप्त तो पाठपढ़ा मध्य गुप्त अटे। सेंटर्स तो बहुत रही छोट बड़ गाँव रे सेंटर्स रही एवं पिला माने मध्य बहुत अच्छंती। आहुरी मध्य दिन को दिन बढ़ी चलिबे। पुस्तक आदि रे मध्य लिखुछंती जे आमे एही भारत भूमि को स्वर्ग करिकी छाड़िबु। तुमको एही भारत भूमि बहुत प्रिय काहे कि ना तुमे जानिछ एही भारत ही स्वर्ग थिला। एहा को 5000 वर्ष हेलानी। भारत बहुत गौरव मंडलित थिला। बाबा कहते भारत कौन थिला बहुत गौरव मंडित थिला। तुमे ब्रह्मा मुख वंशावली संतान मानक पाखरे ही एही ज्ञान रहिछि। एही भारत को श्रीमत आधार रे स्वर्ग करिबा को हेबो। समस्त को रास्ता बताइबा को हेबो एवं आउ कौनसी द्वंद्व रे आसीबा उचित नुह। परस्पर मध्य रे विचार बाबा कहचंदी परस्पर मध्य रे विचार विमर्श करिबा उचित जे एही चित्र द्वारा एपरी कौन प्रचार करिबो जहा द्वारा खबर कागज रे मध्य एही चित्र बाहरिबो। परस्पर मध्य रे एहा उपरे सेमिनार करिबा आवश्यक। जेपरी दुनिया रे सरकारी कार्य पई लोक माने परस्पर सहित मिसी विचार विमर्श करि थांती जे आमे भारत को किपरि सुधारिबो। एही जेउ एते मतभेद होई जाइछि ताकू परस्पर सहित मिली मिसी किपरि ठीक करिबा एवं भारत रे सुख शांति किपरि स्थापना हेबो से विषय रे चिंता करिबा। एही परि तुमे मध्य आत्मिक पांडव बाबा कहचंदी तुमे होच आत्मिक पांडव गवर्नमेंट अट। एहा बड़ ईश्वरीय सरकार अटे। पतित पावन बाबा ही पतित संतान मानकु पावन कराइबा निमते एही दुनिया को आसीछंती। एही दुनियार मालिक तुमको कराउछंती। एही रहस्य तुमे पिला माने जानिछ। मुख्य हेउछि भारतर आदि सनातन देवी देवता धर्म। एहा हेउछि रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कुहा जाय थाए शिव बाबा। एबे तुमको बाबा आसी सजाग कराउछंती। तुमको पुणी अन्य मानक जागृत करने को हेबो। ड्रामार योजना अनुसार तुमे अन्य को सुजाग करुछ। ए
पर्यंत जेउमाने जेपरी पुरुषार्थ करिसंती सेतिकी कल्प पूर्वर मध्य करिथिले। तुमर आत्मिक युद्ध चलीछि। केबे मायार शक्ति बेसी होई जाउछि तो केबे ईश्वरंकर शक्ति बेसी। केबे केबे तो सेवा मध्य तीव्र गति रे चलुछि। केबे कौनसी संतानक ठारे मायार विघ्न पड़ी जाउछि। माया संपूर्ण बेहोश करी देउछि। युद्ध भूमि तो अटे ना। माया रावण संतान मानकु बेहोश करी देउछि। लव कुशंग कहानी मध्य रहिछि ना। रामंकर संतान थिले दुई जन भाई लव एवं कुश। तांकर कहानी मध्य हमें सुनिछंती। रामंकर दुईटी संतान देखाइछंती। एठारे तो बाबांकर अनेक संतान अछंती। वर्तमान सबु मनुष्य कुंभकर्ण निद्रा रे सोई रहिछंती। सेमाने एकथा मध्य जानि नाहंती जे परमपिता परमात्मा आसीछंती पिला मानकु संपत्ति दबा पाए। बाबा भारत रे ही आसंती। एही कथा संपूर्ण भावे भूली जाइछंती। भारतवासी ही स्वर्गर मालिक थिले। एथिरे कौनसी संदेह नाही। परमपिता परमात्मांकर दिव्य जन्म मध्य एही ठारे हेउछि। सेथिपाई तो शिव जयंती भारत रे ही पालन करंती। तेणु निश्चय से आसी किछि करिथिबे। बुद्धि कहूछि निश्चय बाबा आसी स्वर्गर स्थापना करिथिबे। प्रेरणा द्वारा कौन स्थापना करी हेबो। एठारे तो तुमे संतान मानकु राजयोग शिखाउ जाउछंती। एठारे तो तुमे संतान मानकु राजयोग शिखाउछंती। यादर यात्रा शिक्षा दिया जाउछि। प्रेरणा रे कौनसी शब्द आवाज होई न थाए। भाबुछंती शंकर प्रेरणा द्वारा विनाश करिथांती किंतु एथिरे प्रेरणार कथा ही नाही। तुमे बुझी गलणी जे ड्रामा रे तांकर अभिनय हेउछि मुसल अथवा मिसाइल तैयारी करिबा। सेमाने विनाश अर्थ निमित्त होइछंती। प्रेरणा शास्त्रर अक्षर। एथिरे प्रेरणार तो कथा ही नाही। ड्रामा अनुसार विनाश निश्चय हेबो। गायन रहिछि महाभारत लड़ाई रे एही मुसल आदि कामरे आसीथिला। जहा अतीत होई जाइछि ताहार पुणी पुनरावृत्ति हेबो। तुमे ग्यारेंटी देउछ जे आमे जोग बल द्वारा स्वर्गर स्थापना करिबो। सेठारे गोटिए धर्म रहिबो। तेबे अन्य सब धर्म केउंठी रहिबो। बाबा प्रश्न पचारुचंती। निश्चित विनाश होई जिवो। एहा बुझिबार कथा। गायन रहिछि ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना। तेबे एहा तो ठीक किंतु शंकरंकु शिवंक सहित एक करि देइछंती। एहा भूल अटे। शिव शंकर कहि देउछंती कारण शंकर तो कौनसी काम करू नाहंती। तेणु शिवंक सह मिसाई देइछंती। किंतु शिव बाबा कहउछंती मते तो बहुत काम करिबाकू पडुछि। समस्तंकु पवित्र करिबाकू पडुछि। मु ब्रह्माक शरीर रे प्रवेश करी साकार ब्रह्माक द्वारा स्थापनार कार्य कराउछि। शंकरंकर तो कौनसी अभिनय ही नाही। शिवंकर पूजा हेउछि। शिव ही कल्याणकारी। से ही झूलामणि भरी थांती। शिव परमात्मा नमः कहउछंती ना। एही ब्रह्मा मध्य प्रजापिता हेले। ब्रह्मारु विष्णु विष्णुरु ब्रह्मा एहा तो बड़ गुप्त कथा अटे। एहा केवल तुमे संतान माने ही जानिछ। सेंसिबल पिलांक बुद्धि रे ज्ञान तुरंत आसी जाउछि। मनुष्य किछि हेले बुझु नाहांती जे पतित पावन बाबा केबे आसीबे। एबे तो कलिजुगर शेष समय अटे। जदि कहउछंती से कलिजुग शेष होबा पई आउरी 40,000 वर्ष पड़िछि ताहेले वर्तमान आहुरी केते पतित हेबे। केते दुख सहन करिवे। कली जुगरे सुख तो मिलिबो ही नाही। किछि भी न जानिबा कारणरु बिचारा घोर अंधार रे पड़ी रहिछंती। तुमे संतान माने परस्पर मध्य रे मिलिमिशि विचार करिबा उचित जे किपरि सेवा को बढ़ाइबो। बाबा तो उपाय बताई चली जे पुणी पिला माने परस्पर सहित आलोचना करिबा
ଉଚିତ। ଚିତ୍ର ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି ଅବିକଳ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତ କେତେ କେବେ ଉପର କେବେ ତଳ ଏହିପରି ଚାଲୁଥିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ଗ୍ରହଚାରୀ ବସୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ। ପୁଣି ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଯାହାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଥିବ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବେ। ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମର ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହୁନାହିଁ। ଧାରଣା ଯଦି ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବା ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। କେହି କେହି ତ ସେବାରେ ମର୍ଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ବିତି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ବିତି ଯାଉଛି ତାହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପୁଣି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ବାହାରେ ଭାଷଣ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର, ଗୀତା ଆଦି ଉପରେ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଏହି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସିଏ କିଏ, ସେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିରେ କଣ ଥିଲା, ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଲା, ପୁଣି ଅନ୍ତରେ କଣ ହବ, ଏହି ରହସ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା କିଏ। ଏହି କଥା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆଦିରେ ତ ବୁଝା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମେ ବୁଝାଇ ସାରି ପଚାରି ପାରିବ, ଏବେ କୁହ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର କିଏ, ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ମୁକ୍ତିଦାତା ଗାଇଡ କିଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ ଏପରି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଇ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଭାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହିଁ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର 5 ବିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ କଥା ନାହିଁ। ବିକାରୀ ଓ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କଥିତ ଅଛି। କଳି ଯୁଗରେ ଅଛି ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେବ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ଯେ ଆଦୌ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ହିଁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜ ପାପୀ, ଆମେ ନିର୍ଗୁଣହାର, ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରମାଣ କରି କହିପାରିବ। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରହିଛି। ଦେଖାଯାଉଛି କିପରି ଆରୋହଣ ଓ ଅବରୋହଣ କଳା ହେଉଛି। ବାବା କହିଲେ କିପରି ଆରୋହଣ ଓ ଅବତରଣ କଳା ହେଉଛି। ଭାରତବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର। କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚଢୁଛେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି, ଏହି ରହସ୍ୟ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ଅଛି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ। ଏହି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। 84 ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନର୍ବାର ଅବତରଣ କଳାକୁ
ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲିବା ଉଚିତ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ରାସ୍ତା ବତାଇବୁ। ବିଚାର ନ ଚାଲିଲେ ସେବା କିପରି ବଢ଼ିବ? ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆମର ବଦଳି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଧା ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଅଭିନେତା ଅଟୁ। ବାକି ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ଏହି ଡ୍ରାମାର ଅଭିନୟକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଏହି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ହୋଇବି ଏହି ଡ୍ରାମାର ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ଟର୍ସ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଲେଖିବାର କୌଣସି ବାବା କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲେଖିବାର କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ପଟେ ବାହାର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେବା ସେବା ଏବଂ ସେବା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କେବେ ଗ୍ରହଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଗ୍ରହଚାରୀ ବସିଲେ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ତ ରହିଥାଏ ନା। ଅନେକଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନାମ ରୂପରେ କେବେ ଫସିଯାଉ ନାହିଁ। ନଚେତ ମାୟା ଏପରି ଯେ ନାକକୁ ଟାଣି ଗାତରେ ପକାଇଦେବ। ମାୟା ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଦେବ। ଏଠାରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକ କେହି କେହି ବିକାର ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେବଳ ଚେହେରା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଣ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମାୟାର ବିଘ୍ନ ବହୁତ ପଡୁଛି। ପରସ୍ପର ନାମ ରୂପରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମାୟା ଏପରି ପ୍ରବଳ ଯେ ମାତା ମାନଙ୍କ ନାମ ରୂପରେ କନ୍ୟାର ନାମ ରୂପରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ମାୟାର ଏପରି ପ୍ରବଳ ଯେ ମାତାଙ୍କର ନାମ ରୂପରେ କନ୍ୟାର ନାମ ରୂପରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିଲେ ବି ମାୟା ଏକଦମ କଣ କରିଦିଏ? କବଳିତ କରି ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସାବଧାନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ମାୟା ବହୁତ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଛନ୍ଦି ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ଧୋକାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ବାବା ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମର କୌଣସି କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବ। ମନରେ ସାହସ ରଖିବା ଉଚିତ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ମୁରଲି ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ପୁତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ ସଠିକ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବମ୍ବେବାସୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଚିତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର। ଏପରି କୌଣସି ଉପାୟ ବାହାର କର ଯେପରି ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଉପରେ ତୁମେ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ପରିଶେଷରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହାକୁ ମତ ଦେଲା ବାଲା କିଏ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ନଶା ଚଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲାଧେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପहला पॉइंट, ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛ। ମାୟା ରାବଣ ସହିତ ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି।
ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ ମାୟାର ଧୋକାରେ ଫସିଯିବେ। ନମ୍ବର 2, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଚିତ୍ର ଉପରେ କିପରି ବୁଝାଇବୁ, ସେବାକୁ କିପରି ବଢାଇବୁ, ଚିତ୍ରରେ ଏପରି କ'ଣ ଲେଖିବୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିଯିବେ, এই ପ୍ରକାର ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସହଜରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଦେହ ଅଭିମାନର ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବନିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନର ତ୍ୟାଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିବ। ଦେହ ଅଭିମାନର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅର୍ଥାତ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସର୍ବ ସମ୍ବଦର ସର୍ବ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅନୁଭବ ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ବିଧାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ସ୍ନେହରେ ନିଜର ମୁକୁଟ ସିଂହାସନ ଏବଂ ନିଜର ଅସଲି ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ। ତେବେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇ ଦେହ ଅଭିମାନର ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଏହି ଗୋଟିଏ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ତ୍ୟାଗ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି କ୍ରୋଧମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ। ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଇଚ୍ଛା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ବନିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କ୍ରୋଧମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ। ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।